की तौरात के अंदाज से गिरो पर इंजील शरीफ के बयान रसूल सजीवों के अंदाज से कशवी और जाति मदनी जानान महबूब दुनिया तशरीफ आवरी उकला नहुबाल सिफात मौसूफ दुनिया के ज़रूर फरमाए फआला अनवार फआला बरकात सरसर जिक्र कसी दुनिया के तशरीफ आवरी गए और कुरान अज़ीम शान के हुक्म हागीता से बदे आगा इशारा तो सस नसूस की कशवी ज़ाहिरी और हदीस उलमाओ या तफसीर बिल हदीस सरा दारी वजाहत करे इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद मुबारक नटे ज़्यादा बुगो और नटन बल्कि दरमियाना करे वो बुगवाल था और लड़वाल तमाइलो वदी माना सर के खल्क़ के बाद रसूलुल्लाह मुबारक चलता है खुदा ताला मुबारक खुसूसियत और वजीज़ा है रसूलुल्लाह मुबारक बेख्तो जुल्फ़ मुबारक दा बिल्कुल लगा हबश कुल जीनबी सिद्ध जदा हबश इख्तरा कुल बीना और न बिल्कुल दासी सिद्धू जिबीही लगा सीधा सीधा व्यक्ति ना दती दरगानो और आबरी गुंडानी चुवल्ले वलवल वलवलेश दासल पे मुबारक के महबूब दासे के वलवल वलवल और बेही सीधा नबी बेही गुंडी गुंडी जिसमें अब हर शरीफ से सिर्फ लफ्ज़ी माना को आसान वली शेख अब्दुल हक मुहद्दिस ने से फरमाया وجيكال هذا المحبوب للسنة ذكر الكوبة بماما ديال راشي ولا بعد راشي يا الله أصل جمال كبيرشي هذا يمشي داري النار أكثر محدثين ليه اختيار نكار जिसमें अल्लाह रसूलुल्लाह मुबारक दा से नो चिकी की अवसर दा से बढ़ियो चामियो रसूलुल्लाह मुबारक के रसूलुल्लाह मुबारक के औशाम मुबारक दा से नो चिकी ले बढ़ो देती या सब मुबारक बढ़ी बल्कि हम मुबारक मख मुबारक ने बिल्कुल बोलो और ने बिल्कुल बोलो बल्कि दे मामे अब उनकी आराम या खुशनुमा न करें और जिबीही गुल और उल्टी के आराम बल मुतक़ाल के महबूब दासे मख मुबारक दे दरमियान रंग मुबारक चमकदार सफेद और मामूली सफेद हमारे स्तर के मुबारक की निहायत दूरी और दावाना मुबारक का महबूब दस्तर को गुप्त दबदन जोड़ना अड़की रसूलुल्लाह मुबारक पर मजबूत और कवी अड़की रसूलुल्लाह मुबारक दरबार को दरमेंदा रसूलुल्लाह मुबारक दे दे के मामूली यानी जो हमारे लोग वह होगा कि ये वो सरे और शादी दास ने वो जवाब खान को बहुत दिना वो खाते गले बाबा बदन मुबारक माने में किसने दसीने अक़दस से दरनामो बोले रसूलुल्लाह मुबारक दरिफ्तो यो लगी यो दास ने चिट्ठू रसीना दरिफ्तो मुबारक मुबारक दासुल्लाह मुबारक मुदाबे मुबारक के रसूलुल्लाह मुबारक के लगे और शिकार बदलो मुक़ादर ने बताता सर आविष्कार को हुआ सरा दास प्रकार ने लगे दोड़े जिसरिए तक तुझियो मजबूत कदम और चार बजे
متوجه شو نو داسې نه چې داسې پکړلی کتل بلکې ټول مخ مبارک ته ورته او حتی چې سینه مبارکه به یې ورته وکړه مکمل به هغه ته متوجه دا د محبوب علیه السلام کې انتهایي تواضع و د دواړو رکوع ترمنځ یې مخرجه کړل هغه خاتم الانبیاء زړه مبارک یې د ټولو خلکو نه زیات شخیم خبرې د ټولو خلکو نه رښتینې طبیعت مبارک یې نرم نسل یې د ټولو نه اعلی نسل او چا چې رسول الله مبارک اچانک ولیدو نو په هغه سړي باندې به یو روح پرېوت یو هیبت پکې پرېوت چې دا د حضور د نبوت او د هغې رسالت هغه دباو چې چا ورنبي ولید دا سړي به روح راغی دبه به پرې پرېوته او چې کله به د نبي محمود مبارک سره کېناست او د هغه هغه فضلت د مجلس به یې ولیدل نو بیا به یې پاڅېدو ته د زړه کې التفات دا د رسول اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم صفت علی شریف الله کوي په اخر کې بیا داسې وایي چې لم ارى مثله قبله ولم ارى مثله بعده ما د ده په شان نه مخکې چېرته لیدلی دی د ده په مثل او نه مې د ده په مثل د ده په شان بس هغې دې فیصله ده قسم کړي نه مې تر اوسه څوک د ده نه مخکې داسې لیدلي دي او نه مې د ده نه وروسته لیدلي دي ونه حسن بن صباح رحمة الله رضي الله تعالی عنه اوس دا بیا روایت دې د خپل ماما روایت کوي د ده ماما ذکر کوي لوی صحابي دی رسول الله مبارک معروف شخصیت چهره اقدس مخ مبارک د حضور د سپوږمۍ په شان دی خوږه چمک کوو قد مبارک یې درمیانه و لږ اوږدوالي ته مایل و لیکن اوږد نه و نسبتا سر مبارک یې ماشاءالله څه قدر یې غټ مبارک سر مبارک یې و دا د لوی عقل باندې دلالت کوي په لوی هوښیارتیا دلالت کوي چې د محبوب د سر مبارک دا اعضا دا هډوکي چې دا غټ یعنې معروف سر یې و د مبارک ویښته مبارک یې څه قدر خوب یعنې معمولي او ولول او انګولۍ ته چې لږ لږ رامعلومي داسې ولول شوي داسې ویښته و د رسول الله مبارک چې کله به یې په سر مبارک کې لاره کوله دا منځ کې دا لاره ویستل نه دي نو دا به یې په اسانۍ کوله دا کږه لاره کول دا د عیسایانو یهودیانو نښه ده د نوجوانان اکثر دلته کږه لاره کوي دلته کې ډېر ډېر پاتې هغه ډېر بیا په دې سترګې راکوشي مطلب دی نو مدني جانان به د منځ کې لاره کوي ولې چې ابراهیم خلیل الله علیه السلام به په منځ کې لاره کوي او چې لاره به پکې پوره نو چې مبارک به ویښته داسې کړو داسې به یې کړل نو قدرتي به دا ویښته ډېر بار لاره به پکې جوړه شوه او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ویښته مبارک د دې غوږونو د دې نرمو پورې په کور کې چې به اوسېده دې ځای پورې وي او کله کله به د سټ مبارک پورې ویښته محبوب ساته دې ځای پورې لکه نه زما دا چې دې سټ پورې او په میدان جهاد کې به د رسول الله مبارک ویښته تر اوږو پورې یضرب منکبیه هغه زلفې د محبوب چې وي په اوږو باندې به لګېدل چې غټ مخ مبارک وي پلن غټې لکه سترګې یې ښکلې باڼې یې اوږدې زلفې په اوږو پرتې وي ګڼه ګیرې وي پراخ غټ
तंदे सने क्या दोनों बेहतर लोग के लोग दोनों बेहतर लोग दी चेवल्ला कुछ आधारित जायश हाँ तंदे मुबारक के फराख और रंग के चमकदार और मुरीद मुबारक की खमदार है ये तो उल्टी तलवार मार का दास जोड़े लेकिन दास भी मुबारक के दास में पैदा हुए दास में कशी है नौकर के जबरदस्त असर है जैसे द्वार मुरीद मुबारक को दास वजह ने चिरा करते हुए आगे खत्म क्या है तब को मुरीद मुबारक के दिलों में डले के दे के फायदे वाले जैसे द्वार को मिस भी और जगह मुबारक के जलाल के रागे दरअसल मुबारक का उच्च दे जलालियत नफा दे के योरट मुबारक के महबूब अलैहिस्सलाम के आला उच्च हालत में उसे के महबूब है वो तो मुबारक है उच्चवान का मायना उदास नहीं कि बीवी लोड़ा उदास नूरानियत अगर तजल्ली में भी प्रता वाले रोजे में लोड़ा का जिचाव बगाव लोगे तो लोड़ा नवर है लोड़ा जो मायना वो मुबारक है महबूब अलैहिस्सलाम दरसुल्लाह मुबारक गिरा मुबारक का गाना स्टडी मुबारक के दातोर जिसमें के कम दातत तोड़ और शान मुबारक के हवा के स्पीड मुबारक तो उधर और मह मुबारक के हवा फुल मुबारक के दरसुल्लाह मुबारक का मह मुनासिब कटावा उधर मसर रखना लोग करते और मह की बड़ा क्या मजा के चूंकि नजारा को तो हाथ सार मह मुबारक काटो मलाकी मुनासिब फुल मुबारक के बुलाओ निहाटा हुआ रसूलुल्लाह मुबारक ज़ाफ़र मुबारक नरियो देर तन्नो और लामा मखदो अपने चिकी देत सनाया बलियावी दे तो सनाया बलिया मामूल बमिस की मामूली जुदावाल इब्न अब्बास से कोई जिक्र अब महबूब खबर कोई नयख़्रुज नूर मिन बैन सनायाह द महबूब द देखो मखाबा काफुन द बैन द नूर राह और शुबेरा सुभान अल्लाह ये चमक है गवर रसूल अकरम सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द सीने मुबारक है तरनाम को योकर खदरे हुआ दास वट बन गए दनु सिर्फ दत्ते वाले करवा सब मुबारक के दास मुबारक खस्ताओ और दमाद खत दास इस बरकूटी का बदल जाना सब मुबारक को आप तो के होते कुछ तगड़ा में आता लोड और विदास को लगता कभी बदी बांधे शांति जाओ शेरा तस्वीर बजार को शांति पैदा से चमकवार मरे मुबारक के बुढ़ावा और यो चमक पे वाला लोग पे वाला मरे मुबारक और सब मुबारक रसूल अकरम सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विदा से कहते थे लगता कभी चेतनी की चांदी जाओ शेरा और बदन में पुरगोश और मुतहिम द बदन आवा जोड़ना खीर मुबारक और सीना मुबारक के हवाला और दाशिना मुबारक के जवाब दाय कद्र द नबुवत द अनवार बकावा नदा बदसे नगा बाहर का ले जा सीना मुबारक के नगा से टोला दाशिन पे वसंदार चिदा से दाशिना मुबारक का इला फिशाबदी मुबारक को कतरा कतु के वजदान मुश ध्यान देते हो दास सारा कंसीना
د محبوب سینه د انوار ډکه وه، د تجلیاتو ډکه وه، او د دواړو اوږو ترمنځ یې دا هډوکي چوکې غټو په دې منځ کې فاصله وه، او جوړونه هډوکي یې قوي وو. دا کوم د بدن کومه حصه چې د جامو نه به بهر ورکړه، لاسونه، سپې مبارکې، وایي دا به روښانه ښکارېده. یو پړق به یې واله، وایي دا به ویلې چې ګینې دا یو شیشه ته یو رڼا ته راغلي، نو د حضور مبارک لاسونه او پښې ورته سپین پړق واله، او په ږیره مبارک او په سینه مبارکه د حضرت ویښتان وو. دواړه لاسونه او د اوږې په دې باندې لږ لږ ویښته وو. د رسول الله مبارک تلي مبارک دا فراخ وو، او د لاس دا مړوند مبارک چې وو نو دا اوږد او دا پرپوش غوښه په دې کې وه، بیخي اول ډري ډري وو، او ګوتې مبارکې د مدني جانان که د پښو او که د لاسونو اوږدې اوږدې ګوتې، دا اوږدې ګوتې ډېره مطلبې چې برابرې وي او اوږدې وي، او دا بله حصه او دا لاندې حصه دې ډکه وي، نو دا د حسن علامې د جانان دا داسې انداز کې لاسونه. او بیا فرمایي چې تلي مبارک د پښو یې لږ شانتې جوړ، خو خپه یې هواره وه، او کله به چې قدم اخیسته نو په انتهایي عاجزۍ به یې اخیسته، خو چې چا به ورته وکتل نو تا به ویلي چې ډېر په قوت سره قدم اخلي، او په ډېر لږ ساعت کې به مبارک ډېر زیات سفر کولی شو. صحابه کله کله به مونږ منډې ورسره وایو، او دې مبارک به په خپله رفتار روان، دا لار به ورته راغونډېدله، داسې انداز سره به مبارک کړ، او چې چا ته به متوجه شو نو مکمل به ورته مبارک مخ اړوه. او عادت شریفې دا و چې اکثر به مبارک لاندې کتل، نو چې مبارک به لاندې کتل نو صحابه به ورته په مینه مینه په مخامخ کتلی شو، خو چې کله به مبارک سترګې اوچتې کړې خو بعضې سترګې مبارکې به یې راپورته کړي نو بیا به چا ورته نشو کتلی، بیا د صحابو سترګې بیا انتهایي حیا کولې، چا به حضور ته سیده نشو کتلی. د حضرت لومبي چې په چا سره مخکې لاړل، لومبي به هغه په هغه سلام وکړي، پکار به دا وي چې کشر په مشر سلام وکړي، لیکن محبوب علیه السلام په سلام کې مقرر کېدل، اول د هغې سره سلام وکړي، او دویمه ده چې چا ته به داسې په ډکو سترګو نه کتل، او خندا یې صرف تبسم و، او کله کله به چې تبسم کفر نه و، نو صرف دا مخامخ غاښونه مبارک به یې ښکاره شو، نو دا ډېره مزه کوي، ډېر خوند کوي. دا روایت د حضرت هند بن ابي هاله دې چې ده ذکر کړی، ام سعید حلیمه سعدیه وګورئ چې دا د حضور مبارک رضاعي مور و، هغه د دې ذکر کوي چې رسول الله مبارک ولې چې وړوکوالي دې سره تېر شوی، وی رسول الله مبارک چې وی د ټول بدن کې پرویقار معروف شخصیت، او یوز انور مبارک باندې تازگی وه، مخ مبارک به رسول الله مبارک هر وخت تازه کړي. دا حلیمه به فرمایي، او چې نږدې نه ولاړ نږدې مرخوی او ډېر حسین و، چې د حسن جمال او ملاحت په حق نه وه،
ددا ذکر کوي حلیمان چې کله زه لاړم د دې کور ته په لومړي ځل باندې حلیمه وایي مکې او ما چې دې ولي د دې ودرې مبارک وایي سترګې به یې پټې دي وایي چې د ده دا والضحا رخسار مبارک کړی ده وایي زما د ده د خالص او جمال ته چې وکتل نو په دې کې حیرانتیا نه ورپه شو ټول ګوري دا به سترګې ګوري چې سترګې وغواړي څنګه دا د دې وړې دي وچه کله ما د بسنه اقدس لاس کې خو نو دې په واسطه ته وړو د سره ما د تبسم او مسکا د وګورو د مبارک او دې کتو سره د سترګو د روح یو رڼا وتا او اسمان ته دار او زمادي څنګه کې نه وتا ما یې چې ورته اوس مې نه بیا بس چې دې ولاده د نشته زړه کې خاص په چې بس په هر کې چې دې له دې کې څنګه دا هوا د روانه کم راځي د حضرت عائشہ کی روایت والدین روایت والمؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائے وزما محبوب محمد علیہ السلام نے رکوع دے بیٹھے کو طاقت دے بلکہ درمیان کھڑے دے کله چې تو بلار باندې ډېر خلک وو نو په ټول خلکو کې به دې مبارک چت کاری دي شو چا چې اچانک ولې حیران بشو روب په پریوت کله چې مبارک سره مې او شو بیا دې زړه کې دې چې باسي دا دایشي دي خپل تاثیرات دې بیان کړي ابي هريره سے فرمائے انس بن مالک فرمائے کہ رسول اللہ مبارک رنگ مبارک چمکدار او سپیدوالی سره سره بلکې معمولی سرخی وا د ګلابونو کې یو قسم ګلاب دی رنګ سپین دی او په دې سپینوالي کې سرخی دی دغه ګلاب شاعری زبان یاد شان رنگ دے گلاب سے کہتے بیٹھے کی گل خدا پر شاعر پر اظہار کیا یعنی گلاب جب تدبر خائص کرس گلاب قرآن سورہ بعد یہ سورہ بعد کچھ خدش بدلی جانا حسن درسن جائے اور خبر دے ای نور اجازت والی نور زیادتی کی ترجاوت اور زیادتی راجے کو ابی ہریرہ سے فرمائے کہ رسول اللہ مبارک انس بن مالک کوئی جناب مبارک کے چمکدار داسې غنمۍ کې ټول آخره چې وي غنم خو سوري د محبوب رنګ سور بوخه هسې دا شاعران خطاب شوي دي چې غنم رنګ ګلې بشر غنمۍ کې نه دی ګلاب رنګ یې رنګ هغه ګلاب چې هغه تاسو ته د تمام بېلا کې تاسو ته د منظر بلایي محبوب وایي دا ګلاب چې چا ولیدل اولا نصلي عليك فقط تفاني ومن ذنوب غير متزاده ولكن فطلب هناك من الدليل عن بدن ولا بيوش اجمع خوشبو کیا اجل خوشبو بود تنزدیک اور راکاگی نبیادت کے فردا قبول داخل کو سفر کئی داخل قبول اللہ اللہ وید رسول اللہ مبارک سینہ مبارک چمکدار علم القدر بشان کے لاسنہ مبارک زیاد نرمو
چې د حضور د بدن خوشبو وه داسې خوشبو نه وایي مثلاً دا د حدیث ابو هریره قول دی چې تا به وایي چې بس د سپینو زرو نه جوړ دی خو پکې سرخي چاو شوی علي بن مرتضی رضی الله تعالی عنه د رنګ مطابق وایي چې رنګ د سپینو سرخۍ ته مایل خو داسې سرخي نه لکه ما تاسو ته وایي چې سوري یا رنګ نه او انوار که مخ مبارک یو د هغې نه به د نور چپ شغلې راوتلې که لاسونه د هغې نه به د نور چمک راوتلو داسې به ښکارېده کعب ابن مالک صاحب فرمایي د خوشحالۍ په وخت کې به د محبوب د مخ نه داسې د نور شغلې روانې وي تا به وایي چې سپوږمۍ لږې هلک پکېږي او چمکېږي د سورت صاحب حضرت جابر بن سمرہ فرمائے وہی اوشبت مسجد نبوی در آرما مدنی جانت بجمع و میدان بناس صحابہ کرام نے جابر تشریف فرمائے دیو کے مبارک صرف کن تصادر پر دیو کو راجوڑ دے یا سے فرد حسری کرتی بھی بری سارک اور جما ورته وکتل بل د سورلسم سپوږمۍ ده سپوږمۍ په خپل آفتاب کې ده پر شغلې پرې کړي دي او مدني جانان په مسجد نبوي کې د صحابو په منځ کې ناست دیوه نشته حالات نشته لیکن د مدني جانان د والضحا رخسار ته داسې شغلې کېږي داسې رڼا پې کېږي او داسې انوار پې روان دي چې سپوږمۍ ته به مې دغه وخت کې وکتل د هغې رڼا به راته ته ته ښکاره شوه د هغې رڼا به ته ته وه بیا به خطا شومه چې حضور ته وګورو بیا به مې سپوږمۍ ته وکتل وایي په دې کشمکش کې ومه ډېر کله ته مې دا وکړل خو یقین چې مې جانان ته وکتل محبوب ته مې مارې چې د حضور د مخ رخسار د ښایست جلوې د سپوږمۍ زیاتې کړه او دا مې فیصله وکړه چې محبوب د سپوږمۍ ښکلې خو بل حدیثو کې راځي چې بل توبو د حضور د مخ رڼا د لمر د رڼا نه زیاته تېزه وه نو د سپوږمۍ صحابه ذکر کوي چې د شپې په وخت کې به د سپوږمۍ نه د محبوب رڼا زیاته بله دا ده چې د سپوږمۍ رڼا سره باندې تشبیه ځکه ورکوي چې دې کې یو قسم مقابلت وي په دې سپوږمۍ رڼا کې لکه سړی سوځوي نو ګرمي نه ورکوي طاقت نه کوي یو عزت به کېږي نو ځکه صحابو باندې سپوږمۍ یاده کړې او که ښایست وګورې د سپوږمۍ نه د محبوب ښایست زیات یو صحابي وایي چې د هغه دا مخ ته د تورې په شان مې چمک وه بل ورته وایي لا لا بل ضوءه بلکې رڼا د مخ د مخ مبارک چې وه دا د لمر نه زیاته رڼا وه تورې سره تشبیه مه ورکوه د مبارک د مخ تشبیه د تورې سره ورکول دا مناسب دی انس بن مالک فرمایي د حضور د بدن تذکره کوي عایشه بیبي بدن تذکره کوي چې د ټولو نه زیات خوبصورت او حسین او جمیل درک په اعتبار سره د ټولو نه زیات نوراني او چمکدار ابوبکر صدیق صاحب نه تپوس هغه وایي چې مبارک چهره انور چې دی دا د سپوږمۍ په شان دی ګولو آخو ګولو آلی داسې لږه مایله وه بیخي ګول نه وه ربیع بنت معوذ هم دا خبره کوي وایي ده ته وایي یا بنیه اے بچوړیا لو رأیت رسول الله که چېرې تا رسول الله مبارک لیدلی وي نو تا به لیدلی وي چې رأیت الشمس طالعة تا به وایي چې لمر راختلی د سهار د لمر روغ دی او مخ او چمک نه وکړي دی او ضحا وکړي د دې زوی ته وایي
لا اور نیا نصیدا یہ بچو کے کتا رسول اللہ مبارک دے دے داس بنی دے دے کتاب میں جنوار واقع ہے سبب داس چرم عبداللہ ابن عباس سے پوچھ دے حضور مبارک دا بدن سایہ نوان گھر بچ پنور کے ولاڑو دا مبارک دا بدن نورانیت شکر بدو برزیاد دیوی چی پنور باندے بغانے دیوی دنور رعام او دا جانان دا بدن بمنس کے بولیت آئی نشوان دا قولیت دا سے نوچی اشتونی ولیت ببل کے دا جانان دا انوار ولیت زوام ویدارنا دا جانان چی بکارشن دنور بن دنور بمن بولیت رالا چتر الور کی تد دنور بمخ کی ولیت برالا رنا بیتا تشو جانان رنا بکلارے برا دا عبداللہ ابن عباس سے کوئی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویتی دا حضور مبارک خوالا دا تندین بلا خوالا رہتا اللہ دا بس رہتا دنیا کو قدیقی مبارک قدیقی تو کی لیکن ملغلے دیکھے بس رہتا نہیں خطر ہوگا راس بران دو دا وقت پہ ہو دی مقبلان تکل ولا دا عجیب کی قول ویدا سے بمعلومی دے رکھا ملغلے چی بطار کی بیلی شوی آویدا سے نچے تقبلی وی وصرہ بدلے قولی نا مشکو نزیاد و خوشبو دیکھو یہ ہوتن دیکھنے مصب بدلی جانا بڑا چل سپنے کا اندر مبارک کو تعالیزی کو رکھا کہ دیب کارنا بیکور کی پکبرا سپنے مبارک کی تشکیل دلا چکڑا مبارک نا گنبی نا دا تندی مبارک نا فلا راجر کو دیکھی رکھی مبارک عائشہ کی وقت تک خصف تماشا بس وقت گوری ذات ایردے خائص تن گوری وری تن گوری دیکھ خطو تن گوری ناگا آدھا محبوب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم بی عائشہ نسشی پین دیدار تماشا پنندارے نرمان استاد و بخار استاد تماشا مستحق ہے شعر نبی علیہ السلام ہوئے عائشہ نے ہوئی ونظرت الى نصرت وجهه بردت كبرد عارض المتهلل ویبان سے کرد محبن محبوب مبارک جو کردد دہانت تا دھگیتا او داران اخبرو او خائستن ہو کردد نبردت كبرد عارض المتهلل ویتا سے پرانیدل و چمکیدل لکا پرشانت ملغلر چتار کی پیدرگی گو دنی گو چمکی شریف کی بیٹا لکتا شیر رہے یوزن تماسوتر حضور تکوری پوری گرم عشق المقام تو بیانی کجت دنے گا بس نا گانے شیر لنا شمس وللآفاق شمسي شمس لنا شمس وللآفاق شمس زمكم يوم ورد أو دخلكم يوم ورد وشمس الناس تطلع بعض فجر دخلت الورد سهر آخيني وشمسي تطلع بعد العشاء علي بن مرتضى رضي الله عنه فرمائے صحیح ہے بریبائی سے دلو کے والد زمین داد حضور سے داد
دا د خپلې پورې دا خبره راغله چې د عایشې بیبي د خپلې کې شعر وي رسول الله باندې دې څنګه سبا د ناس یو شیشه بوتل ځان سره وړي چې دې کولې وسره ډېر راو بل کبي وایره دا سره راغی مدني جانان د دې لاسونو مبارک باندې بهر روان او هغه چې دې په دې بیبي باندې راټولې او په دې شیشه کې ولاړ تر دې چې دا شیشه ولاړ ورته یې دا واده ده خوشبوله کله چې دی د لور والي او رخصتي کې نو دا ټکي دې کې ولګاو هغه لور ته یې ولګاو او ډوډۍ کې ورته واچولې خاصه لور چې ولې راغلې دې کړي وایي دې ورته ډوډۍ نه هغه ورته چې لاړم بس هغه ټول د خوشبویات ټول چار دنه بعد درش خوشبو ده خدای لا کوم شي دې نه عجیبه خوشبو ده نزيد دا قوه دا خوشبو ده کوم بعد کله مجدد دا ورته فرمایو د الله بندګانو دغه پار غریب دې هغه سره مشغول اللہ محبوب دلات قربان دلر میں وعدد خوشبو پکاردام مدنی جانا ورد اخبر بدن مبارک والا پدی کے چوڑے دا داری خوشبو یانی دی دا اکبر قبیل الطیبین مشہور شبدی لیکن دا خوشبو یان والا معزز سائلین دا ډېر زیات روایت دي په دې باندې خو وخت اجازت نه راکوي دلته زموږ وخت و او بېشمار صحابه کرام نه دا نقل دي یو خبره ورشان درته کومه ویم حضرت عمرو بن العاص ډېر سړی تېر شوی رسو زمانه کی اجازت ہوگی کہ تم دبدو صحابی لگ خدا بدش دو دہار اساق ذکر رہا ہوگا اور دبی والله زددین بیان منحاصر یول بیکر بچی جانان سترگی متراوار و یون بارد شکر فخدای قسم نا عمدہو این بنائنی ما بردک اشتر دکتور ترینی سترګې واره چې ورته بچا کړي نشو کېږي ورته سوچ او څنګه په دا سترګې د رب کریم دیدار موسی علیه السلام په کویتور کې صرف یو تجلی ولیدا او په سترګو کې دومره انوار راغلل چې هغه د بچاو کته سترګې وړاندې دي نو هغه په سترګو داسې باندې را کور ته چې راغی یو ځل ورته بیبي وایي الله پیغمبر دا سترګه خو راته وکړه چې دیدار په سترګو وکړو که دې د الله تجلیات راغلي وایي نظر به دې لاړ شي هم دې هوښیار بل چې کله وکړي خزان تیار نو د دې یوې سترګې نه پرده لرې کړي موسی علیه السلام هغې په دې یوه سترګه کې لاړ نو د دې نظر په لاړ کې صورت باندې بیا دیدار کړو شو بیا ډېر دیدار راکړ سترګو بس چې بیا ورته د دې سترګې نظر هغه تجلی لیدلې ده او محبوب الله لیدلې سبحان الله دې راځي دې کتابونه کې او الله په پردې اچولې دا حسن د محبوب ټول پرځا چې دې کار کړی نو دا د انسانانو استفاده شو یا ورته چا کتلی نشو نو د محبوب په حسن پردې کا الله دې د محبوب روحاني مقدس په خوشاله وهذه دعوانا الحمد لله